नमस्कार। नमस्कार। सर आजिका समाज रे देखा होची कि बहुत लोग खुशी नहांती। अच्छा। माने कहा पाखरे तो पैसा बहुत अच्छी किंतु समय नहीं, हम्म, कहा पर समय अच्छी किंतु पैसा नहीं। तो सर अच्छा। ये जो बैलेंस केमती हम करि परिबा जे सिचुएशन ताको केमती अपन लाइफ टाको सर बैलेंस करि परिबा जेमती अपन लाइफ टा गोटे स्मूथली हैप्पीली लाइफ जीवो। तो सेही अच्छा। विषय सर किसी कहन। तामाने ए कथारु मो जानिया पाउची जे सब लोक जेते इनकम कले भी खुशी ही पड़ना इस लोक कम इनकम रे भी बहुत खुशी रही पड़ते। सो आमर लॉजिक सेंस ऑफ लॉजिक डिफरेंस जे आमे कहि पड़ने जे कम पैसा वाला बहुत खुशी रे अछि बा बहुत पैसा वाला बहुत खुशी रे अछि। तेणु ये जो बैलेंसिंग रहुची टाइम रे मैनेजमेंट रे आ पैसा मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट बा फाइनेंस मैनेजमेंट रे ये गोटे बैलेंस मेथड वी हैव टू अडॉप्ट। आम पाखे गोटे रहा दरकार जोटे कि ऑब्जेक्टिव होची खुशी रे आमे लाइफ टा को नबा। तेणु एटा बोधे क्वेश्चन थिला। तेणु यार उत्तर रे मु उदाहरण दे जदि कहबी ताहले दीटा कथा कहबी। गोटे हला हमर लोअर इनकम ग्रुप, गोटे हला हायर इनकम ग्रुप। मिडिल टा को बर्तमान नेइनी लोअर इनकम ग्रुप सपोज जहार सैलरी विदिन 10,000 मंथली रोची 10,000 भितर ताहले से केमती खुशी रही पारिबो। आउ गोटे ग्रुप रो जहार लक्षे बा 1.5 लाख इनकम ऊपर जहार इनकम जनरली हमर सोसाइटी जहाँ से केमती खुशी रोची। किंतु दीटा ग्रुप देखुचे जे दीटा के तक ग्रुप ही दुखे रोचନ୍ତି। एतो मैक्सिमम तमर जो क्वेश्चन थिला जे आमे केमती खुशी रहबा जेते इनकम कले जोटा खुशी हे पाउनी तार बेसिक रीजन किछटा रहउची फैक्टर्स जोटा कि तार माइंड मैनेज करि पाउनी जे खुशीटा जनरेट करि पाउनी। अच्छा एटे जदि हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जदि आमे डिक्लेरेशन रे करिबा ताले हु कैन बी द हैप्पीएस्ट पर्सन जी भलो टाइम मैनेजमेंट करि परला और भलो मनी मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट करि परला। तेणु निहाती तो आम दरकार पैसा दरकार किंतु केते दरकार कौन बही लिखा है जे केते खुशी जनरेट हो पारिबो केते पैसा रे एटा कोठे गोटे लॉजिक नहीं बा को बही रे नहीं। तेणु वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन इनोवेटिव रूल्स और पैरामीटर्स सो दैट अप्लाई करी आम खुशी किसी हे परिबा। सेठरे प्रथम येटा हला जे हमर फाइनेंस केते हमर फाइनेंस 10,000 जेतेबेले हला आमे बाछिया पड़ियो सेही बाट जो बाटे आम सरप्लस किसी आनी रहिबो। सरप्लस आनी माने आमे कहूने जे 5,000 7,000 रखिकरी आमे तार माइंड रे न पसु जे मु एटू पैसा बेसी बंचेई बा सेविंग्स करी मु काली सेविंग्स रो मेथड गुडा रखी मु काली बड़लोक होबा। तेणु बड़लोक हेले जे जने खुशी सेही मेथड रे से पड़ीकरी आज दुख पाउची। तेणु एईटा को केमिति मैनेज करबा 10,000 रु से खाइबार केते खर्च करिवो को जगह से सपोज घर भड़ारे रोची से केमती घर भड़ा कर परिवो केते पैसा दे परिवो रूरल रे को एरिया रे रही परिवो केते जिबा आसीबा ट्रांसपोर्टेशन तार कोन फैक्टर रहइबो गाड़ी किनिबो कि गाड़ी किनिबोनी कि बस रे जिबा से करियो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे। तेणु कि एजुकेशन रे ता पिलार कोन खर्च करिवो तार हेल्थ रे कोन खर्च करिवो कथा आसूची लोक बेसी मेजर अमाउंट पड़ोची हेल्थ पटको आ गुड़े अमाउंट पड़ोची एजुकेशन पटको कहीं से पिलाटा को चाहूँगी जे ना मो पिला इंग्लिश मीडियम रे पढ़िबो। इंग्लिश मीडियम रे पढ़ला माने पब्लिक स्कूल ऑप्शन न देले से 10,000 सियाड़े सियाड़े पड़ेगा। तेणु से जो बाकी रे रहिबो जो टेंस ताकू हला मनी मैनेजमेंट रे से स्टूडेंट रे पाइबा। तेणु ता अनुसार से करिबार थिला और ताकू इनकम बढ़ेबार थिला। तेणु तार ऑप्शन होची जे जेमिति गाँव रे धर सपोज जो पिला कोन सब मूर्ख गाँव रे पढुचंदी गाँव रे सब गाँव रे भी बहुत पंडित पिला बाहरुचंदी बहुत भल चाकरी करूचंदी भले खुशी रे रहउचंदी ए सब दैट इज नॉट ए लॉजिक जे आम कहि पारे जे गाँव छुआ सब मूर्ख आ सब टाउन सिटी एरिया पिला सब बहुत पंडित ये लॉजिक भी किसी ना। तेणु जो एरिया रहिले गोटे पिलाटे पढ़िया कथा पढ़िबो से गाँ हो टाउन हो सहर हो जहाँ कहले। तेणु पढ़ाटा आम उपरे डिपेंड करे। खाइले आम रूराल एनवायरनमेंट रे जदि रहिले गाँ एरिया रे गाँ खाइबा खाइले भलरे रहिले निरोग रहिला
ଲୋକଟା ଭଲରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଗାଡ଼ି କିଣିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘର ଟିଭି କିଣିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘର ଇଏ କଲେଣି, ସେ ତାପରେ ଲୋନ୍ ମାୟାରେ ପଶି ମାୟା ତାକୁ ଟାଣି ନେଲା, ତାକୁ ମାୟା ଫସେଇ ଦେଇକିରି ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଅପସନ୍ ବହୁତ ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆସିଲି କେଉଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, କ'ଣ କରିବି, କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକିରି ସେ ରହିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏ ଚିନ୍ତା ଆସନ୍ତାନି ମନକୁ। ଜଣେ ଆରାମରେ ରହିବ, ତାର ଜାଣିଲା ଏତିକି ମୋର ଇନକମ୍, ମୁଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ରହିଲେ ମୋର କିଛି ବଞ୍ଚିବ, 500,000 ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବି, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଖାଇବି ଗାଁରେ, ମୋର ରୋଗ ହେବା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକିନା ଗାଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିଲି, ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା କଲି ଇଏରେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ତାର ନିଜେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି କେତେବେଳେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି, ତାର ଇମୋସନ୍ ଆସୁଛି, ନା ମୁଁ ଏମିତିଆ ଘଟାଟେ ପିନ୍ଧିବି, ମୋବାଇଲଟେ ଧରିବି ଆପଲର, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ନିଂ, ତେଣୁ ସେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଗୋଟେ ରଖିଲା। ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଜଣେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଏସବୁ ଇନକମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ରିଲେଟେଡ୍, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ସେଇ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଜଣେ ହସି ଖୁସି ପାରୁଥିବ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ମୋର ଅଭାବ ଲୋକ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପବ୍ଲିକକୁ ନ କହି ନିଜେ ଟିକେ ଚାଲାକ ଚତୁର ହେଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ନିଜ ସୋସାଇଟିରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ନ କରିଲେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କଥାଟି ବୁଝି ଦେଇ ତା ସାଇଡ଼ ଘର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କି ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତା ନିଜ ଲୋକ, ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମଉସା ପିଇସି ସବୁ ଥିବେ, କାହାକୁ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ କି ନେବାର ନାହିଁ। ନିଜ କଥାଟି ଭାଲି ବୁଝିଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ରହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକିରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଥୋଡ଼େ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ପକେଇଲା ପଇସା, ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ମୋର ପଇସା ଆସିଯିବ, ମୁଁ ରିଟର୍ନ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛି 20% ପାଇବି, ଏଇ ହିସାବରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କିଣିବାକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା କରିବାର ତାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି .1 ତାର ଇନକମ୍ ଦେଖି ସେ ତାର ରୁରାଲରେ ରହୁ କି ତାର ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବି, କେମିତି ଖାଇବି, କେମିତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, କେମିତି ଘରେ ରହିବେ, କେଉଁଠି ମୁଁ ସବୁ ସୋସାଇଟି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବି। ସେ ଆଉ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକିରି 3,000 ଟଙ୍କାରେ ଚୁଟି କାଟିବି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନା କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମାୟା ଭିତରେ ତ ପଶିଛି, ତେଣୁ ମାୟା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର କଥା ହେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି କଥା ହେବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା? ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇ କମ୍ପାରିଜନ୍, ଆପୁଲ୍ ଫୋନ୍, ବଡ଼ କାର୍, ଆଉ ବଡ଼ ଘରେ ଆଇଦର ଭଡ଼ା ନହେଲେ ନାହିଁ ନିଜ ଘର କରିବୁ ଲୋନ୍ ନେଇ। ତେଣୁ ଏଇ 3-4ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଣିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ଲାଗିଲା ଚାକିରି କଲା ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଘର କରିବି, କେତେ ଭଡ଼ାରେ ରହିବି, ସେ ହିସାବ କରିନେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ତୋର 30 ବର୍ଷ ଯାକେ ସେ ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଷ୍ଟମର ତୋ ଯୋଗୁଁ ପାଇଲା, ତମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ କଷ୍ଟମରଟେ ପାଇଲା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ତାପରେ ଲାଗିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କଟା 30 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ମାୟାରେ ବି ସେ ପଶିକିରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇ ଚାଲିଲା। 3 ନମ୍ବର, ଏମିତି ସବୁ NBFC ବାଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ ଜାଗାବାଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ ଇଏ ହେଇ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ସେ ଦିନ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତା ପଇସାରେ ଚଳିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା, କାହିଁକିନା EMI କେହି ଛାଡ଼ିଲେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ସେ ପାଇବା କଥା ଘର କରିକିରି, ଗାଡ଼ି କିଣି, ଯାହା କିଣି, ସେ ଖୁସିଟା ତା ପାଖକୁ ଆସିଲାନି। ସେ ଖୁସି ରହିଗଲା, କାହିଁକିନା EMI ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସବୁ ପଇସା ଡେନ୍ ଆଉଟ୍, ସବୁ ପଇସା ପଳେଇଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଯେ
80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ମଉସା ଏ ଘରଟା ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ତମର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ନା ପୁଅ ଏଇ ଜାଗାଟା ସାଇଡ଼ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଣିବାକୁ, ମୁଁ ପଚାରେ ଯଦି କାହିଁକି ଏଟା କିଣିବ ନା ଏଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଜମା ପାଏନି। ତେଣୁ ବହୁତ ସୋସାଇଟିରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନଏଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ଭାବନା, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କେବେଠୁ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ସେ ବୁଝନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଜି କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ଆଜିଟି ଭଲରେ ଗଲା କାଲିଟି ହିଁ ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲ ରଖିବା, ଆଜି ମୋର ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଖାଲି ଏଇସବୁ ଲୋନ୍ ବଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ଘର, ବହୁତ ଲୋକ ଘର କିଣୁଛନ୍ତି ଘର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଇ ସେମ୍ ଫିଲିଂ ଯେ ପୁଅ ଆମର ତ ସୁଜି ପଇସା ପଳାଉଛି, କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଯେ ତୁମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ନେବାକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆ ଖାଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭଡ଼ାରେ ରହିଲେ ପଇସା ପାଇବେ। କି ତୁମେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ନେଲ, ଘର କଲ, ଟଙ୍କା 3000 ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ କିଣିଲେ 30 ଲକ୍ଷର ବଡ଼ ନେଲେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କିଏ ପାଇବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଜ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଯଦି କର୍ମକୁ ଟିକେ ଲାଘବ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ କରି ସୋସାଇଟିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତେ, ଟିକେ କିଏ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା, କିଏ ଭଲରେ ରହିଲା, କିଏ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଟିକେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଖୁସି ହେଇ ତା ମନକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଖୁସିରେ, ଖୁସି ସବୁ ଇଏରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ରହିଲେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଘର କରିବି ଇଏ କରିବି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ସେ ଦରମାଟା ପାଇ ଘର ଭଡ଼ାଟିଏ ଛୋଟ ନେଇ ସେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା, ତା ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ କରିଥାନ୍ତା, ଇଏ କରେ, ସବୁ ଏଣ୍ଟାର ପିରିୟଡ଼ଟା 30 ଇୟର୍ସ ଖୁସିରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବା ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଥାନ୍ତା, ତାର ଇନକମ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଯେ ଯାହା ନା ମୋ ବାବା ଏତିକିରେ କରିବା ଭିତରେ ନା, ସେଟା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଦରକାର। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ ବା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାରେ କି ବର୍ଡ଼ନ୍ ଅଫ୍ EMI ଆସିଗଲା ଅଧିକା। ଏଇସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ EMI ଯେଉଁ ତାକୁ ବର୍ଡ଼ନାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ମେନଲି ସମସ୍ତେ ମୋହ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋହ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେଟା ରଖିଲେ ଖୁସି ଆଉ ମୋହ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ମୋହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ମୋହ ଭିତରେ ନ ରହି ଆମର ଲିମିଟ୍, ଆମର ଯେତିକି ପରମିଟ୍ କରୁଛି ସେତିକି ଭିତରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ବି ଅର୍ ସି ୱିଲ୍ ବି ରିଚେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାପିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକିରେ ସବୁ ବୁଝି ହେଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହୋପଫୁଲି ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ସାର୍, ତାକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ। ହଁ, ଆମେ ତ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଦୁନିଆ ଖୁସି ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆମର ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।